मुख्यमंत्री भगवंत मान दे हवाई सफर की जानकारी देने तो हवाबाजी विभाग का इनकार। आरटीआई के जरिए मंगी गई सी जानकारी, सुरक्षा का हवाला देके कीता मना। तरनतारन च पड़े गुरविंदर बाबा दे पाकिस्तान नाल कनैक्शन आया सामने। अतवादी लखबीर रोडे ते हरविंदर रिंदा नाल जुड़े तार। कल वड्डी मात्रा दे विच मिले सन घातक हथियार अते 36 लाख दी ड्रग मनी। आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत गोगी नूं धमकी। गोल्डी बराड़ के नाम से आए कई फोन। 25 लाख की मंगी रंगदारी। मूसेवाला वर्गा हाल करन दी मिली धमकी। लॉरेंस बिश्नोई की अज मोगा कोर्ट दे पेशी। 10 दिन का रिमांड खत्म होने तो बाद किया जाएगा पेश। लॉरेंस की कस्टडी की मंग लई फरीदकोट पुलिस भी पहुंची मोगा अदालत। गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया का मोगा पुलिस नूं मिलिया ट्रांजिट रिमांड। डिप्टी मेयर के भरा ते हमले के मामले होएगी पुछगिछ। इसे मामले लॉरेंस तो भी पुछगिछ कर चुकी है मोगा पुलिस। ड्रग केस च जेल च बंद मजीठिया की जमानत ते आ जाएगा फैसला। हाईकोर्ट की डबल बेंच सुनावेगी जजमेंट। 29 जुलाई नूं सुरक्षित रखिया सी फैसला। अंदोलन दौरान ट्रेन रोकण वाले किसानों ते दर्ज परचे हो सकते हैं रद्द। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नाल मुलाकात कर सीएम मान ने चुक्या मुद्दा। फगवाड़ा च खंड मिल के बाहर किसानों का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी। नैशनल हाईवे ते धरने करके लोग परेशान। 72 करोड़ का बकाया जारी करने की मांग कर रहे हैं किसान। बंदी सिखां की रिहाई लई अज दिल्ली च अकाली दल अमृतसर का वड्डा प्रदर्शन। सिमरनजीत सिंह मान की अगवाई च जंतर मंतर ते देणगे धरना। पटियाला जेल च आपस च भिड़े कैदी। मामूली तकरार तो वधिया झगड़ा। 4 कैदी हुए जख्मी, इलाज जारी। हरियाणा के सिरसा च फिल्मी अंदाज च फरार हुए 2 कैदी। दोहां दा हस्पताल च चल रहा सी इलाज। वार्ड का शीशा तोड़ के होए रफू चक्कर। कपूरथला च नाले च डिगे मासूम का अजे तक नहीं लग्या कुछ पता। कल तो जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। सीवरेज के नाले च डिग गया सी 2 साल का बच्चा। जन्मदिन की पार्टी करन गए गुरदासपुर के नौजवान की नशे की ओवरडोज नाल मौत। घबराए दोस्तां ने नहर किनारे लाश खुर्द-बुर्द करन दी कीती कोशिश। गश्त कर रही पुलिस नूं देख के होए फरार एक काबू। लंपी स्किन बीमारी के नाल लगातार वध रहा पशुओं की मौत का अंकड़ा। पंजाब च हुण तक 1000 तो ज्यादा पशुओं की मौत। सरकार का दावा रोकथाम लई 50,000 तो वध पशुओं नूं लाया गया गोट पॉक्स का इंजैक्शन। केंद्र सरकार आज मनावेगी भाई लखी शाह वणजारा का 444वां जन्म दिहाड़ा। गृह मंत्री अमित शाह गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब च होणगे नतमस्तक। हरमंदिर साहिब नतमस्तक होए बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान। वाहिगुरू का शुकराना करके कीती अरदास। कल रिलीज होने जा रही है आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं वड्डी खबर के नाल। सीएम भगवंत मान दे हवाई सफर की जानकारी देने तो शहरी हवाबाजी विभाग ने इनकार कर दिता है। आरटीआई के जरिए जानकारी मंगी गई सी, लेकिन यह जानकारी देने तो इनकार कर दिता गया है। सुरक्षा का हवाला दिता गया। आरटीआई के जरिए जानकारी मंगी सी हवाई सफर नूं लैके, मुख्यमंत्री दे हवाई सफर नूं लैके, लेकिन आरटीआई दे लई इस जानकारी दे लई हवाबाजी विभाग ने मना कर दिता है, इनकार कर दिता है। मुख्यमंत्री दे कोल ही हवाबाजी शहरी हवाबाजी विभाग मुख्यमंत्री दे कोल ही है। 1 मार्च तो 4 जुलाई तक की जानकारी मंगी गई सी, लेकिन सुरक्षा का हवाला देके इस जानकारी नूं देण तो इनकार कर दिता गया है। 4 महीनों दे विच हैलीकॉप्टर ते प्राइवेट जैट जरिए होए सफर का वेरवा मंगिया गया सी। कितना हवाई सफर किया गया ते इसका खर्च कितना होया, इसकी जानकारी मंगी गई सी। अमन भारद्वाज साडे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमन, पूरी जानकारी की है इस आरटीआई दे बारे ते किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां ने जिहड़ियां पुछियां गईयां सी ते किहड़ियां-किहड़ियां जिहड़े तर्क ने वो दिते गए ने विभाग दे वल्लों? अर्शदीप, देखो 5 मुख सवाल सीगे जिन्हां च कि केड़ा सफर होया, केड़े हैलीकॉप्टर जरिए होया, क्या सरकारी हैलीकॉप्टर सीगा या उसदे लई प्राइवेट जैट या कोई होर हवाई सेवा जिहड़ी है वो इस्तेमाल की गई। इस दे नाल जुड़े हुए कुल 5 सवाल सीगे जो आरटीआई जरिए पुछे गए सी। और आरटीआई दे अंदर कि सब पिछले 4 महीने दे अंदर 1 मार्च तो लेके 4 जुलाई तक एक केड़ा सफर सीगा, कित्थे दा सीगा, इसदा खर्च कितना होया, क्योंकि सरकारी हैलीकॉप्टर जेकर किसी होर ने भी वरत्या है मुख्यमंत्री दे कहण ते या देश ते तो उसका खर्च कितना होया और किसने वरत्या है। जिवें कि कैप्टन सरकार वेले उसकी जानकारी जिहड़ी
ਸੀਗੀ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਰਟੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਤਰਕ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਸ तमाम ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 4 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਭਾਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੋ ਆਈਪੀਆਰ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹਾਲਾਂਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਵਾਲ ਅਮਨ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਖਰਚਾ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਸ ਡੇਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ? ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਤਿਆ ਸਰਕਾਰੀ, ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਉਸ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਬਤ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਭਾਗ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਜੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਦੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਕ ਡੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ तमाम ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਬਾਬਤ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਨ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਤਵਾਦੀ ਲਖਬੀਰ ਰੋਡੇ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਤੇ ਲਖਬੀਰ ਰੋਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਾਬਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰ, ਡਰਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਾਬਾ ਤੇ ਉਸਦੇ 2 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਪਿਸਟਲ, ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਡਰਗ ਮਨੀ, 635 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ, ਡਰਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ, IED, 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਅਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੁਕੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਾਬਾ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ NIA ਦਾ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਸੀ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਾਬਾ ਨੂੰ
गिरफ्तार किया गया। उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है ते इन्हां दा हुण पाकिस्तान दे नाल कनैक्शन जुड़दा सामने आ रहा है। लखवीर रोडे अते हरविंदर रिंदा दे नाल कनैक्शन जुड़दा नजर आ रहा है। मनोज राठी साडे सहयोगी जुड़ गए ने होर जानकारी दे लई। मनोज, पूरी की जानकारी इस मामले दे? काफी हथियार एक्सप्लोसिव डिवाइसेस इन्हां तो बरामद होए ने ते इह भी शक जताया जा रहा है कि ड्रोन जरिए पाकिस्तान तो भी मंगवाए हो सकते ने। बिल्कुल अर्शदीप, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਬਾਬਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਿੰਦਾ ਤੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਵੈਪਨ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਫੜੇ ਗਈ ਸੀ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤੰਕੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰੂਛੇਤਰ ਹੁਣ ਹੋਇਆ, RDX ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਟਾਈਮਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਮੈਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਿੰਦਾ ਤੇ ਰੋਡਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰੋਬਿਨ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਨੂੰ ਜਦ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰੂਛੇਤਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਾਬਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਿਡ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ NIA ਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਲੱਗਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਤੰਕੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 18, 19, 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ। जी मनोज ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੋ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ, ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼, ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਲਈ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਮੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੋ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਓ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ। ਉਮੇਸ਼, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਲਈ। ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਲਾਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਡ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਹੈ ਉਹ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਫੈਸਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਲਾਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ। ਦੋ ਬੈਂਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਏ ਰਿਕਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਬੈਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਚ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਰਾਵ ਤੇ ਸਰਵੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਬੈਂਚ, ਉੱਥੇ ਲਾਸਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਸੀਗੀ RS ਚੀਮਾ, ਦਮਨਵੀਰ ਸੋਪਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਸੀਗਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ। 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਟੇਲ ਆਰਡਰ ਹੱਲੇ ਆਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਡਿਟੇਲ ਆਰਡਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਣਾ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਮਨਵੀਰ ਸੋਪਤੀ, ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਤਨਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। तमाम ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਸ ਪਿਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਅਰਸ਼ੀ। ਜੀ ਉਮੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਕੀਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਔੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਰੋ, ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਮਹਿਲ ਆਖਰਕਾਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 DGP ਬਦਲ ਕੇ, 5 ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਬਦਲ ਕੇ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜੋ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਟੇਕਿਆ। ਵੀਰੋ, ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁਕੋ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਛੁਪਾਈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਟੇਲ ਆਰਡਰ ਆਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਬੇਲ ਬੌਂਡ ਫਰਨਿਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਫਰਨਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਬਿਕਰਮ ਜੀ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਘਰੇ ਖਾਣਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਮਨਵੀਰ ਸੋਪਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ। ਆਰਡਰ ਸਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਕਿਸੇ ਬੇਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਟੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਮਨਵੀਰ ਸੋਪਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੱਕ ਬੋਲੇ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰਡਰਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਡਰ ਜਦੋਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਨਾਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਖਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਦਮਨਵੀਰ ਸੋਪਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੇ, ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਲਈ ਹੈ। ਦਮਨਵੀਰ ਸੋਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ विक्रम सिंह मजीठिया जी को रेगुलर जमानत ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दे दी है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस है, और जो भी कंडीशंस हैं हम फुलफिल करेंगे। ऑर्डर अभी डिटेल आया नहीं है, अपलोड हो जाता है तो ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬੇਲ ਬੋਰਡਰ। ਹਾਂਜੀ 100%। ਸੋਪਤੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲ ਟੀਮ ਦੀ ਕੀ ਸੀ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਈਂਗ ਡੇਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਟੇਕ देयर ਓਨ ਟਾਈਮ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜਸ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਂਡੇਟਾ, ਟੋਟਲ ਐਂਡ ਟੋਟਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਆਲ देयर इज टू इट, ਐਂਡ ਟੋਟਲੀ ਫਾਲਸ ਕੇਸ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਕੀ? ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ,
ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਮਨਵੀਰ ਸੋਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਹੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਬੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੀਗੀ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ FIR ਦਰਜ ਕਰਤੀ ਗਈ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਚਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ। ਆਰਡਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਆਰਡਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੋਚ ਕੀ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਡਿਟੇਲ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੀ ਟਾਈਮ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਰਡਰ ਆਏਗਾ, ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅੱਜ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਮੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅੱਜ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ, 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਲਈ, ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਰਡਰ ਆਏਗਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਰਡਰ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਰਡਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅੱਜ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਬੇਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸਨ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰੁਖ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਰੁਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਔੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਰੋ, ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਮਹਿਲ ਆਖਰਕਾਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 DGP ਬਦਲ ਕੇ, 5 ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਬਦਲ ਕੇ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜੋ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੋਢੇ ਗਿਆ। ਵੀਰੋ, ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁਕੋ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਛੁਪਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਵੀਰੋ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ
ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਸ ਝੂਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੀ ਸੋ ਬੇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਖ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਕੇਸ ਹੈ, ਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਬਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਅੱਛਾ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਦੇਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਹੀ ਆ ਔਰ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਤਾਏ ਗਏ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੁਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜੇਕਰ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਢਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਿਲੀਫ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰੋਪ ਸੱਚੇ ਸੀ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਬਹਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਭਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸੀ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੱਲ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਲੀਡਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਖੁਦ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਅਰੈਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੁੜੇ। ਚੀਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, 5.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। 5.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਲਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰੁਕ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼, ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡੀਟੇਲਡ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਡਿਟੇਲ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਬੌਂਡ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਥੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹ ਆਰਡਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਫਿਰ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡਰ ਸਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਡਰ ਆਣਗੇ ਹੱਥ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਵੀ ਨੇ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਲੇਰ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ? ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੌਂਡ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਆਰਡਰ ਪਹੁੰਚਾਣੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਰਡਰ, ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਰਟ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੇਲ ਬੌਂਡ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਾਰੰਟ ਬਣੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਰਟ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕੋਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਦਮਨਬੀਰ ਸੋਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਨਾਕਾਮ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਂਟੀ ਇਨਕਮਬੈਂਸੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, 8 ਮਹੀਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ। 8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਨਕਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਝੂਠ ਦਾ ਛੜਯੰਤਰ ਸੀਗਾ। 3 ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲਨੇ ਪਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, 5 ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਬਦਲਨੇ ਪਏ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲੇ ਡਿਟੇਲ ਆਰਡਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਆਪਣੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਪਲੋਡ ਹੋਏਗਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਬੇਲ ਬੌਂਡ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਭਰੀ ਜਾਏਗੀ, ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਕੇ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ, ਤਾਂ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਥ 'ਚ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਓਵਰ ਟੂ ਅਰਸ਼ੀ। ਜੀ ਬਿਲकुल, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰੁਖ ਰੱਖਿਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰੁਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 5.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਮੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਔਰ ਦਲੀਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਸੀਗੀ ਜਸਟਿਸ ਏਸੀ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਕਿਊਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਜੀ ਬੈਂਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਰਿਕਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਗਜੀਤ ਚਹਿਲ ਦਾ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਵਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਬੈਂਚ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਰਾਵ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਠਾਕੁਰ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 10-12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਸੁਣ ਕੇ ਲਾਸਟ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਬੈਠੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਇਹ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ ਅਲਾਉ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅਰਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਆਰਡਰ 'ਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਬੇਲ ਤੇ ਹਕਦਾਰ ਨੇ, ਕਿਆ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਰਡਰ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਡਿਟੇਲ ਆਰਡਰ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਮਨਵੀਰ ਸੋਪਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਉਦਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਵੇਸ਼ ਦੇ ਚਲਤੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਆਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੈ ਸਿਨੈਰੀਓ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ। ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਅਰਸ਼ੀ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਹੈ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ, ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ, ਸਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀ, ਵਕੀਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਡਿਟੇਲ ਆਰਡਰ ਆਣਾ ਬਾਕੀ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲकुल, डिटेल्ड ऑर्डर आना बाकी है ते ये भी वकील उम्मीद जता रहे हैं कि अज शाम तक रिहाई हो जाएगी, अज वापसी होएगी। इस ते भी उमेश किते ना किते सब दी नज़रां टिकियां ने कि उन्हां दे बयान की रहिंदे ने जेल तो बाहर आके, क्योंकि हुण तक उन्हां दा रुख यही सी कि सब सामने आ जाएगा या फिर जमानत मिलती है, बरी होवांगे, सारा उन्हां दा रुख रहा है। बिकरम मजीठिया तां जदों भी सुनवाई हुई है या उन्हां नूं पेश किया गया है
ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ 5.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਉਮੇਸ਼, ਜੋ ਡਿਟੇਲਡ ਆਰਡਰ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਮਾਮ ਦਲੀਲਾਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਲੇ ਬਾਹਰ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਬੇਲ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਤਮਾਮ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਦਲੀਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਗਈ, ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਜਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਬੇਲ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਹਲੇ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਬੇਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਝੂਠ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਸਬੂਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਏੜੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟੇ ਦਾ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟੇ ਦਾ ਖੇਡ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਔਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਤੱਕ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਮੇਸ਼ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਅਸਥਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੈ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਐਸਐਸਪੀ ਰਿਟਨ ਦਿੱਤਾ, 5 ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਬਦਲੇ, 3 ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਖਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਮਲਾਈਨ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਟੋਆ ਪੁੱਟਣਾ, ਉਹ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤਾਂ ਬੇਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬਤੌਰ ਕਨਵਿਕਟ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸੀਗੇ, ਉਸੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ